الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Kamis 25 Desember 2025 Masehi atau bertepatan dengan 5 Rajab 1447 Hijriah. Mari bersama melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz MH Martin Saputra SE dan sholat akan diimami oleh Al-Ustaz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan cawesan ba'da sholat bersama guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Majid Dahlan dengan pembahasan kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمدان وجعلنا من صالح أهلها استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي في صدور الناس من الجن ربي أعوذ بك من همة الشياطين بأن يحضرون صلي فاضل تعالى الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن رأيت الذي الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إنا أعطيناك صلي أبتر
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن صراط الذين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر على ذكرك وشكرك الله أكبر تحيات السلام عليكم أشهد أن لا إله كما صليت على إبراهيم وعلى حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم اجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولذرياتنا وللمؤمنين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله، آمين يا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitih. Anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Wa ila arwahil ulama'il amilin wal awliya'is salihin ووالدينا والحاضرين أجمعين أن الله يقبل الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an bi'ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidina wa daharad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, di hari yang keempat di bulan Rajab 1447 Hijriah. Ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dapat kembali hadir di majelis ilmu pengetahuan. Salawat dan salam kita mohonkan pula pada Allah Subhanahu wa taala selalu dan semoga tetap dilimpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan lagi kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, waruwiya anna Imran bin Husaini radhiyallahu anhu qal kanat li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam manzilatun wajahun wa qala ya Imran innalaka indana manzilatan wajahan fahallaka fi iyadati Fatimata binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qultu na'am bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Artinya, dan diriwayatkan oleh setengah ulama bahwasanya Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, adalah bagiku daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam martabat dan kemegahan. Maka bersabda ia, hai Imran, bagimu pada kami martabat dan kemegahan. Maka adakah bagimu hajat dalam menilik akan Fatimah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adalah ia sakit. Maka aku berkata, bahkan demi bapakku dan demi ibuku, engkau ya Rasulullah. Jadi hadirin sekalian, Imran bin Husain ini seorang sahabat
yang punya keistimewaan di antara sekian banyak sahabat-sahabat Rasulullah. Imran bin Husain ini diriwayatkan dapat mendengar ucapan salam malaikat secara terang-terangan. Itu karena kesabaran beliau terhadap penyakitnya. Apa penyakitnya Imran bin Husain? Imran bin Husain ini sakitnya wasir, pain. Sampai darahnya pun seringkali menetes tanpa dia sadari. Sabar. Nah, buah kesabarannya dari penyakit ini ditakdirkan Allah dia bisa mendengar salam malaikat secara terang-terangan. Cuma ana cerita ini Pak, silahkan bagi yang percaya yang tidak masalah. Zaman sekarang ini kadang-kadang kita ngomong cerita model ini takhayul, tapi ini dikatakan hurapat, ini kejadian pada sahabat Rasulullah. Dan dasar riwayatnya hadis sebagaimana dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasyifatus Saja atas syarah kitab Safinatun Najah. Akhirnya beliau minta didoakan oleh Rasulullah agar penyakitnya diangkat oleh Allah, agar penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Nah, begitu penyakitnya diangkat oleh Allah, sembuh dari penyakitnya. Sejak saat itu Imran bin Husain terhijab, tidak bisa lagi mendengar ucapan salam malaikat secara nyata. Akhirnya balik lagi Imran bin Husain ke hadapan Rasulullah. Ya Rasul, sejak aku sembuh, aku terputus dari salam malaikat. Jadi, kalau demikian ya Rasulullah, doakan lagi supaya sakit aku dibalikkan oleh Allah. Akhirnya dibalik ke Allah nih. Penyakitnya karena berkah doa Rasulullah. Nah, ini kekhususan. Maka dikatakan oleh Rasulullah, Imran bin Husain, kau orang yang punya kedudukan. Sekarang anakku Fatimah lagi dalam keadaan sakit. Kira-kira kau ada kesempatan enggak untuk menjenguk putriku Fatimah yang dalam keadaan sakit? Kira-kira maksud kalimat tadi. Apa kata Imran bin Husain? Iya ya Rasulullah. Demi ayahku engkau dan demi ibuku aku nak ke sana, aku nak jenguk ya Rasulullah. Bagaimana kondisi Fatimah? Faqama wa qumtu ma'ahu hatta waqaftu bi babi manzili Fatimah faqara al-baba wa qala assalamu alaikum a'adkhul faqalat na'am udkhul bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Qala ana wa man ma'i. Qalat wa man ma'aka ya Rasulullah. Qala Imran bin Husain. Qalat wallazi ba'asaka bil haqqi nabiyyan ma alayya illa aba'atun faqala isna'i biha hakaza wa hakaza. Faqala shuddi biha ra'saki. Artinya maka berdiri Rasulullah dan aku berdiri besertanya. Jadi begitu Rasulullah bangkit, aku pun tegak, kata Imran bin Husain, untuk menuju ke rumah Fatimah. Hingga berhenti kami pada pintu Sitina Fatimah radhiyallahu anha. Maka meminta bukakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pintu. Dan bersabda ia assalamualaikum. Rasulullah ngetok pintu minta dibuka. Telah mengucapkan salam. Aku masukkah akan di aku? Maka kata Siti Fatimah bahkan boleh, maksudnya bahkan itu. Masuklah.
demi bapakku engkau dan demi ibuku ya Rasulullah. Maka sabda Nabi SAW, aku masuk dan orang yang besertaku, aku ini ada kawan, kata Nabi. Kira-kira aku masuk, yang sama aku ini boleh masuk juga dah. Maka kata Siti Fatimah, siapa sertamu ya Rasulullah? Maka sabda Nabi SAW, sertaku Imran bin Husain. Maka kata Siti Fatimah, demi Tuhan yang membangkitkan akan dikau jadi Rasul dengan sebenarnya, tiada ada kain di atas tubuhku melainkan satu kain bulu ini jua. Ya Rasulullah, kira-kira kalau dia ikut masuk besertamu, aku tidak punya kain yang bakal menutup auratku kecuali cuma sehelai kain berbulu, kata Fatimah. Maka sabda Nabi SAW, taruhkan kepada tubuhmu begini-begini. Nah, jadi begini-begini itu Nabi itu memberikan isyarat. Kau pasangkan kain itu begini-begini sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi. Supaya menutup akan tubuhmu. Padahal ia mengisyaratkan dengan tangannya. Maka kata Siti Fatimah, ini tubuhku telah aku tutup akan dia. Betapa kepala aku belum lagi tertutup. Jadi kain ini cuma bisa menutup tubuh, tapi kepala aku tidak bisa tertutup ya Rasulullah. Maka menjatuhkan kepadanya oleh Rasulullah SAW akan satu selendang yang buruk yang di atas tubuhnya. Nah, kata Nabi, kau pakai selendang aku, tutupkan di kepalamu, ikatkan di kepalamu. Maka bersabda ia, ikat kepalamu dengan dia supaya tertutup akan dia. Jadi supaya tertutup seluruh aurat. Jadi selembar kain tadi tidak cukup untuk sampai menutup tubuh. Akhirnya Rasulullah menarik selendangnya untuk dipakai oleh Fatimah radhiyallahu anha. Hingga sempurna Fatimah menutup aurat pada saat itu. Nah, ini kalau kita pikir bagaimana Siti Fatimah menjaga muruahnya, menjaga auratnya. Tak tahulah dengan Fatimah di akhir 2025 ini. Fatimah binti Rasulullah. Kita di zaman akhir ini Pak sedih. Baju yang lengkap harganya murah, baju yang kekurangan kain, kekurangan dasar harganya mahal. Giliran hidup aurat diumbar ke sana ke sini, giliran mati rapi dengan auratnya dari ujung pala ke ujung kaki, teko batang hidung lagi tak keingohan. Baru nutup aurat. Nah ini renungan bagaimana walaupun di situ ada ayahnya, tapi karena ada orang lain yang bukan mahramnya, Fatimah belum mengizinkan Rasulullah untuk masuk. Sehingga lebih dahulu beliau menutup auratnya dengan sempurna. Summa azinat lahu padakhala. Faqala assalamu alaikum ya bintahu. Kaifa asbahti? Faqalat asbahtu wallahi waj'atan wazadani waj'an ala ma bi anni lastu aqdaru ala ta'amin akuluhu faqad ajhadanil ju'u. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala la tajza'i ya bintahu wa wallahi zuktu ta'aman mundu salasin wa anni la akramu ala Allah ta'ala minki walau sa'altu rabbi la at'amani walakin athartul akhirata ala dunya. Artinya maka memberi izin Siti Fatimah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata ia, assalamu alaikum hai anakku. Betapa engkau pada pagi-pagi ini? Maksudnya bagaimana kondisimu pagi hari ini? Maka kata Siti Fatimah,
pagi-pagi ini aku demi Allah sangat sakit, dan menambahi akan sakitku ini bahwasanya aku lapar, tiada kuasa makanan yang hendak aku makan. Maka sungguhnya memberi mudarat akan diaku oleh lapar. Jadi rupanya sampai pagi hari itu Siti Fatimah dalam keadaan belum makan sesuatu. Justru malah dengan sebab tidak makan nambah penyakitnya. Jadi mudarat. Maka ketika itu menangis Nabi SAW dan bersabda ia, jangan kau susah hai anakku. Maka demi Allah, tiada aku rasa selama 3 hari ini akan makanan. Tak usah khawatir. Aku nih anakku, kata Rasulullah, lah 3 hari aku tidak ngerasa kemakanan. Ternyata Rasulullah pun sudah 3 hari tidak makan. Dan bahwasanya aku terlebih mulia kepada Allah Ta'ala daripadamu. Aku ini lebih mulia daripada engkau di hadapan Allah. Dan jika aku pinta akan Tuhanku, niscaya ia memberi makan akan diaku. Tetapi aku memilihi akan akhirat atas dunia ini. Summa daraba biyadihi ala manqibiha faqala abshiri fa wallahi innaki la sayyidatu nisa'i ahlil jannati. Faqala aina Asiyatu imra'atu Fir'aun wa Maryam bintu Imran. Faqala Asiyatu sayyidatu nisa'i alamiha wa Maryam sayyidatu nisa'i alamiha wa Khadijah sayyidah nisa'i alamiha wa anti sayyidatu nisa'i alamiki. Innaki fi buyutin min qasbin la aza fiha sahaba summa qala laha iqna'i bibni ammiki wa wallahi laqad zawwajtuki sayyidan fid dunya wa sayyidan fil akhirah. Artinya maka memukul Rasulullah SAW dengan tangannya di atas belikat Siti Fatimah. Jadi akhirnya pundak belikat bagian belakang Fatimah ditepuk oleh Rasulullah. Maka bersabda ia, sukai olehmu, tenang ke hati, kata Rasulullah. Maka demi Allah bahwasanya engkau penghulu sekalian perempuan yang di dalam surga. Rasulullah menghibur Fatimah, kau ni anakku senangkan hatimu walaupun dalam keadaan susah. Kau tahu kau penghulu perempuan yang ada di dalam surga. Maka berkata Siti Fatimah, kemana Asiyah istri Fir'aun dan kemana Maryam anak Imran? Maka sabda Nabi SAW, bermula Asiyah itu yaitu penghulu segala perempuan yang di dalam alamnya. Jadi kalau Asiyah itu pemimpin semua perempuan pada masanya, dan Maryam anak Imran itu yaitu penghulu perempuan yang di dalam alamnya. Maryam itu pemimpin para wanita yang hidup di masanya, dan Khadijah itu yaitu penghulu sekalian perempuan yang di dalam alamnya pada masanya. Dan engkau itu yaitu penghulu sekalian perempuan yang di dalam alammu pada masa hidupmu, maka engkaulah pemimpin seluruh perempuan. Bahwa sekalian perempuan yang ada ia di dalam rumah daripada manikam, tiada kesakitan di dalamnya dan tiada di dalamnya perbantahan dan tiada huru hara. Kemudian maka bersabda Nabi SAW bagi Fatimah, padakan olehmu dengan anak mama engkau. Maksudnya padakan itu cukup ke? Merasa cukuplah kau. Allah sudah mentakdir engkau berjodoh dengan anak pamanmu. Maksudnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka demi Allah, sanya aku telah mengkawinkan dikau dengan penghulu di dalam dunia dan penghulu di dalam Sayyidina Ali itu pemimpin dunia dan juga pemimpin akhirat. Bersyukurlah. Meskipun secara zahir,
secara lahiriah engkau hidup dalam kondisi jauh dari kecukupan, dalam kondisi senantiasa dilanda oleh rasa lapar. Maka berkata Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, kemudian daripada meriwayatkan hadis ini dengan katanya, panzuril an ila hali Fatimah radhiyallahu anha wahya bad'atun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bad'atun itu ada yang bacanya bid'atun, ada yang bacanya pakai fathah, ya. Ada yang bacanya bid'atun, ya. Artinya potongan daging. Jadi Fatimah itu adalah potongan daging dari Rasulullah, daripada jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa asaratil faqra wa tarakatil mala wa man raqaba ahwalal anbiya wal awliya wa af'alahum wa aqwalahum wa ma warada min akhbarihim wa asarihim lam yashukku fi anna faqdal mali afdalu min wujudihi wa in sarafa ilal khairati iz aqallu ma fihi ma'a ada'il huquqi wattawaqi minasy syubhat wasarfi ilal khairati washtighalihim bi islahihi insirafuhu an zikrillahi iz la zikra illa ma'al faraghi wala faraghu ma'a syughlil mal. Artinya, maka melihat olehmu sekarang kepada hal Fatimah. Jadi kata Imam Ghazali, kau lihat bagaimana kondisi Fatimah radhiyallahu anha, dan yaitu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlebih hampir kepadanya, yang paling dekat anak Rasulullah itu adalah Fatimah. Bahkan Fatimah ini pun jarak masa wafatnya dengan Rasulullah tidak lama. 6 bulan setelah Rasulullah wafat, Fatimah pun menyusul wafat. Dan itu sudah dikatakan oleh Rasulullah, kau tidak perlu menangis wahai anakku, kata Rasulullah. Ketika menjelang wafatnya Fatimah menangis. Kenapa? Sebab nanti setelah aku wafat, engkaulah orang pertama yang akan menyusul dari kaum kerabat keluargaku untuk menyusul aku, kata Rasulullah. Berhentilah Fatimah dari tangis sehingga dia tersenyum. Betapa ia memilih akan sedekah, sifat fakir itu, dan hanya meninggalkan harta dan barang siapa memperiksakan segala hal anbiya dan aulia, dan segala perbuatan mereka itu dan segala perkataan mereka itu, dan barang yang datang daripada segala khabar mereka itu dan asar mereka itu, niscaya tiada syak bahwa ketiadaan harta itu afdal daripadanya. Kalau kita perhatikan kondisi para nabi, para wali, orang-orang soleh, bagi mereka itu kehidupannya kadang-kadang jauh dari kecukupan, tapi mereka punya ketenangan. Mereka punya ketenangan. Kenapa? Karena pandangan mereka sudah sampai. Sebab semua itu ada sisi kebaikan dan ada sisi keburukannya. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Hikam, ada orang yang ditunjukkan oleh Allah pada mereka kondisi di mana mereka merasakan nikmat-nikmat lahir, tetapi mereka dijauhkan oleh Allah daripada nikmat batin. Siapa mereka? Allah berikan mereka, datangkan kepada mereka kondisi nikmat-nikmat lahiriah. Itulah orang-orang yang bekerja, yang berdagang, yang punya keahlian, kemampuan. Mereka didatangkan oleh Allah dengan rezeki, dengan materi yang berlimpah. Tapi mereka dijauhkan daripada nikmat batin. Apa itu? Nikmat untuk beribadah dan berlezat kepada Allah. Jauh mereka. Tapi ada orang yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka nikmat batin. Mereka beribadah, zikir, baca Quran, tenang. Sementara mereka dijauhkan oleh Allah daripada nikmat yang bersifat lahiriah. Mereka dijauhkan oleh Allah daripada harta, daripada rezeki. Hidup mereka untuk sampai di batasan cukup pun sudah baik.
kadang-kadang jauh dari kecukupan. Maka itu dalam kitab Hikam dijelaskan kenapa kedua perkara ini datang pada kehidupan manusia. Intinya agar kita berada di antara khauf dan roja. Ada yang didatangkan oleh Allah nikmat lahir, tapi mereka jauh dari nikmat batin. Ada yang didatangkan oleh Allah dengan nikmat batin, tapi mereka jauh daripada nikmat zahir, nikmat lahiriah. Intinya agar seorang hamba berada di antara khauf dan raja. Mereka takut jangan sampai melalaikan mereka daripada perkara batin, dan mereka tetap berharap agar mereka tetap bisa mendapatkan karunia nikmat zahir tadi. Di antara khauf dengan wara. Jadi hadirin sekalian, inilah kondisinya antara harap dengan takut. Harap memang sudah sewajarnya seorang hamba itu berharap cuma kepada Allah. Takut, dan memang itu sudah selayaknya seorang hamba takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam kitab Ad-Dalalah ala Syarhir Risalah, itu syarah daripada kitab Risalatul Kusyairiyah, meskipun kondisi yang memicu munculnya takut itu berbeda-beda. Karena takut ini ada yang menggunakan kata khauf, ada yang menggunakan kata khasyah, ada yang menggunakan kata haibah. Semuanya bermakna takut. Kalau khauf itu takut yang muncul sebagai buah dari ketakwaan dan peningkatan keimanan. Maka dalam Al-Quran, wa akhafuni in kuntum mu'minin, hendaklah kalian takut kepadaku jika kalian memang benar-benar beriman. Jadi keimanannya yang semakin baik itu yang memotivasi munculnya rasa takut dalam kalbu mereka. Karena dasar keimanan, maka takut seperti ini disebut al-khauf. Ada yang takut disebut dengan al-khasyah. Itu takut yang muncul dari karena pemahaman ilmu yang derajatnya semakin baik. Jadi takut yang muncul karena dulu tidak takut-takut dia melakukan pelanggaran syariat, ninggal ke sholat. Nah, setelah belajar, duduk di majelis, ilmunya bertambah, pemahamannya semakin baik, akhirnya muncul rasa takut. Ini rupanya sanksi wong yang tidak beribadah. Ini sanksinya kalau dia lalai daripada Allah. Jadi takut yang muncul karena rasa dasar ilmu dinamakan dengan khasyah. Maka dalam Al-Quran, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Bahwa orang yang takut kepada Allah itu adalah golongan hamba-hamba Allah, orang yang berilmu. Nah, ada lagi takut yang disebut dengan al-haibah. Semua juga artinya takut. Tapi ini takut yang muncul karena rasa ma'rifat yang muncul dari dalam kalbunya. Karena pengenalannya kepada Allah. Tapi semuanya bermakna takut. Jadi ada yang pakai bahasa khauf, ada yang pakai bahasanya khasyah, ada yang pakai bahasanya al-haibah. Dan jikalau dibelanjakan berbuat kebajikan sekalipun, karena sekurang-kurang yang didapat di dalam membanyakkan harta itu, serta menunaikan akan hak harta itu, dan serta memeliharakan subhatnya, dan serta membelanjakan kepada berbuat kebajikan itu, yaitu membimbangkan ia akan hati dengan membanyaki akan dia, membelanjakan akan dia itu daripada zikrullah ta'ala, karena tiada dapat berzikir itu melainkan serta selesai hati, dan tiada selesai hati dengan membimbangkan harta. Jadi artinya ketenangan hati itu yang bisa menjadikan seseorang merasa nikmat dalam berzikir. Tapi bagaimana mungkin hati itu akan mendapatkan ketenangan kalau hati itu masih dicampur kebimbangan dengan urusan harta. Wallahu a'lam. Al-babus samin fi zimmil jah war riya.
Bab yang ke-8 itu tentang kecelaan kedudukan atau pangkat dan kecelaan riya. Insyaallah itu akan kita bahas pada kesempatan pertemuan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman fil laili wan nahar. Allahumma aurisna ilma ma lam na'lam nashkur lillah. Allahumma inna stauda'naka ma qara'nahu wa ma sami'na fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyil mukhtar walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Sekalian jamaah minta keikhlasan baca suratul Fatihah. Ada anak dari salah satu jamaah kita yang sekarang jamnya lagi proses di khitan, minta didoakan untuk diberikan kesehatan, keafiatan zahir dan batin. Al-Fatihah. Ala niyatil ridha wal qabul anna Allah yarzuqu sihatan wa afiyatan wa hifzatan wa amanatan khususan ala Ilyas Muzanni bin Irta Muharyadi anna Allah yaj'alahu sihatan wa afiyatan tammah wa ala ma nawahu wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salli ala Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tamun wa biha alaina bisyifa wa tuzilu biha an badan kulla da'a wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ya Rabb bihaqqil Fatihah bi hurmatil Fatihah bi 'azamatil Fatihah an tarzuqa ya Allah sihatan wa afiatan wa salamah khususan ada Ilyas Muzanni bin Irta Muharyadi. Allahumma rzuqhu sihatan wa afiatan tammatan fi khitanihi bihaqqi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim ya hayyu ya qayyum ya qadim ya qa'im ya fard ya witru ya ahad ya samad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.